तो मित्रों तमाરું स्वागत है। हूँ छूँ महेश सामारी, तमाરું स्वागत करूँ छूँ अपना यूट्यूब चैनल पर। आज मित्रों આપણે ધોરણ 10 ની જે એક્ઝામ આવી રહી છે બોર્ડની એના માટે અને જેટલી પણ કોઈ પણ એક્ઝામ લેવાય છે એ બધામાં આ કામની વસ્તુ છે। એમાં હું તમને સમજાવી રહ્યો છું કાર્બન જે ચેપ્ટર છે ચોથું ચેપ્ટર એના અગત્યના એવા દાખલાઓ એવા ફોર્મ્યુલાસ એવા સૂત્રો કે જે તમને લગભગ એટલે મુશ્કેલી પડે છે એને સમજવા માટે, બરાબર ને। ચેપ્ટરના જે બીજા ડિટેલ પ્રશ્નો છે એ પણ જોઈ લઈશું અને હા આની અંદર તમને ઘણી બધી વસ્તુઓ નવી શીખવા મળશે જેમાં તમને ડાઉટ છે આ ક્લિયર થઈ જશે એક જ વખતમાં। તો વિડીયો છેક સુધી જોશો મિત્રો અને જો વિડીયો ગમે તો લાઈક જરૂર કરજો, બરાબર। ના ગમે તો તમારી ઈચ્છાની વાત છે પણ ગમે એની વાત છે। તો લેટ સ્ટાર્ટ। જોઈ લઈએ આપણે સૌથી પહેલાં સમજી લઈએ કે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ ઇલેક્ટ્રોનવાળું। તો કોઈ પણ તત્વનું તમારે कोईपण संयोजनનું बिंदु निरूपण करवू होय तो एनी परमाणु जे आनी अंदर बे होय एमांथी एकनी आपणे पहेला लखी दीए इलेक्ट्रॉन रचना 6 कार्बनનું परमाणु क्रमांक 6 1 થી 20 तत्वोना नंबर याद राखवाना इलेक्ट्रॉन रचना याद राखवानी 2 4 मतलब KL 2 4 ऑक्सीजन तमने खबर छे ऑक्सीजनનો मतलब શું છે ऑक्सीजनનો परमाणु क्रमांक કેટલો છે 8 એનું થશે 2 6। હવે पहला तो समझी लीए बंध बनाईने बताई दो तमने एटले तमने ख्याल आई जशे कि कार्बननी साथे ऑक्सीजन अहीं रीते जोड़ाशे 2 डबल बॉन्ड O आ रीते कि कार्बनना फरते 4 बंध जोड़ाई सके छे। आ चेप्टरमां एक प्रश्न पड़शे कि कार्बन चतुसंयोजक छे कारण के कार्बननी जे इलेक्ट्रॉन रचना छे 2 4 छे एटले छेल्ली कक्षामां 4 छे एटले ए 4 इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करे छे। एमां एक एक इलेक्ट्रॉननी 4 वखत भागीदारी करे, 2 ની 2 वखत ए करी सके, 3 ની 1 वखत अने 1 ની 1 वखत आ रीते पण होई सके छे। कार्बन एक बंध पण जोड़ाई सके छे, कार्बनना फरते 2 बंध पण होई सके छे डबल, कार्बनना फरते एक जग्याए 3 बंध एक जग्याए 1 बंध पण होई सके छे, कार्बननी जग्याए एक जग्याए 2 बंध एक जग्याए डबल बॉन्ड અને 2 जग्याए सिंगल बॉन्ड पण होई सके छे, बराबर ने। आ रीते कार्बन अलग अलग रीते जोड़ाई सके पण मित्रों आ લીટા 4 જ થશે। હા આટલું યાદ રાખજો કાર્બનના ફરતે લીટા 4 જ થશે એનાથી વધશે નહીં। તો ચલો હવે આને ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણમાં આપણે એવું કરીશું અહીંયા જ્યાં 2 બંધ છે ને ત્યાં આપણે કાર્બનના 2 ઇલેક્ટ્રોન આવી જશે અહીંયા 2 અને અહીંયા પણ આવી જશે કાર્બનના 2 તો કાર્બનના 4 થઈ ગયા। હવે ઓક્સિજનના કેટલા છે છેલ્લી કક્ષામાં 6 तो आमा आ बने भागीदारी करशे। आ रीते आने फरते एक राउंड बनावी दीए अने एक राउंड आ ऑक्सीजननो अने बीजो राउंड ऑक्सीजननो। तो अहींया लखी दीए ऑक्सीजन तो अहींया आ 2 इलेक्ट्रॉन आई जशे ऑक्सीजनना, बराबर। तो अने आ 2 आई जशे ऑक्सीजनना। तो हवे जो कहेवानो मतलब छे के ऑक्सीजनना टोटल छेल्ली कक्षामां केटला होवा जोईए 6 जेमां भागीदारीमां 2 वपराई गया एटले हवे एनी पासे 4 रहेशे 1 2 3 અને 4 अहींया पण रहेशे 1 2 3 અને 4। तो જોઈ લો હવે બધાના રાઉન્ડમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન આવી જવા જોઈએ। આના રાઉન્ડમાં ગણી લો, આને ભૂલી જાઓ। આ ઓક્સિજનનો રાઉન્ડ 4 તો આ ભાગીદારીના જેમાં 2 એના પોતાના 2 બીજાના આ ભાગીદારીના ઇલેક્ટ્રોન બંનેના ગણાય અને આમાં પણ 8 થઈ ગયા છે અને આ વચ્ચેનો રાઉન્ડ જોઈ લો તમે જે કાર્બન વાળું એમાં પણ તમારે 4 8 થઈ ગયા છે। ઓકે आ बहु थई गयुं छे कार्बन डायोक्साइडનું इलेक्ट्रॉन बिंदु निरूपण। आना परथी तमने इजी याद रहेशे। हवे आई जईए आपणे सल्फरનું। तमने मित्रों खबर छे सल्फर एटले S8 सल्फरનું परमाणु क्रमांक छे 16 एटले एनी इलेक्ट्रॉन रचना थशे 2 8 6। सल्फरનું શું છે 16 तो 2 8 6 KLM, बराबर ने। तो छेल्ली कक्षामां आना 6 इलेक्ट्रॉन है। हवे 6 इलेक्ट्रॉन होय तो कोईपण केटला इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करे हमेशा याद राखो जेटला इलेक्ट्रॉन एने खूटता होय। तो सल्फरने केटला इलेक्ट्रॉन खूटे छे 6 मांथी 2 खूटे छे तो 2 ની भागीदारी करशे। ओके तो लेट स्टार्ट जोईए। पहेला तो आनु पेलुं रचना बनावी दीए। बंधारणी सूत्र सल्फरनुं आ रीते होय छे, तमारे याद राखवानुं W जेवुं होय छे आम आवशे। आ याद राखजो आ पण बहु पूछाय छे अने आमां W में बधा जे खूणा छे त्यां तमारे S आकार S मूकी देवानो एटले सल्फरनो S8 बनी जशे तमारो। गणी लेजो आमां अहींया आ थई गयो छे सल्फरनो S8। ओके एमां 8 सल्फरना आई जशे 1 2 1 क्या रही गयो भाई 1 2 हाँ ए वच्चेवाला रही गया 1 2 3 4 5 6 7 8। હવે આને આપણે રાઉન્ડમાં ગોઠવી દઈએ। તો રાઉન્ડમાં ગોઠવવા માટે આપણે એક કામ કરો 8 સર્કલ કરી લો એકબીજાને કાપતા 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 થઈ ગયા। અને આ બધે 8 સર્કલની વચ્ચે આપણે લખી દઈએ S S S S S।
હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા કે અહીંયા જે બંનેના જે સર્કલ ભેગા થાય છે ત્યાં આપણે એની ભાગીદારી કરવાની છે. કેટલા ખૂટે છે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ખૂટે છે. આમાં જોઈ લો 6 છે ને, એટલે કેટલા ખૂટે છે? +2 કરશો એટલે 8 પૂરા થઈ જશે. તો એક આ બાજુ કરશે, આ એક આ બાજુ, એટલે 2 ની, એક આનો છે એક આનો છે. દરેકમાં તમે 2 મૂકી દો. તો ભાઈ 2 મૂકી દો. બંને બાજુ એક એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ ગઈ, એટલે ડબલ બંધ બની ગયા છે. એક આમ, બરાબર ને? ઓકે. અને હવે આના 2 તો વપરાઈ ગયા છે, એટલે હવે રહી ગયા છે કેટલા એના? 4. 1 2 3 4, બધામાં 4 રહી ગયા છે. 1 2 3 4 લખી દો ગમે ત્યાં. પણ આની સર્કલની, આના બીજાના સર્કલમાં ના આવવું જોઈએ, આના પોતાના સર્કલમાં આવવું જોઈએ. 1 2 3 અને અહીંયા લખી દઉં 4. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, નાલ ઇન નાલ. આ થઈ ગયું છે સલ્ફર 8નું પેલું છે ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ. અને બીજા અગત્યના જે બોર્ડમાં પૂછાય એ જ પ્રશ્નો લઈશું મિત્રો. તો મિત્રો પ્રથમ 6 સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનના સૂત્ર, આણ્વીય સૂત્ર જેટલું પણ છે બધું ઇલેક્ટ્રોનિક બધું શીખવાડી દઉં છું. અને આના પરથી તમને બીજું આવશે. પહેલાં તો સમજી લઈએ સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કોણ છે? આ સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કહે છે. જે હાઇડ્રોકાર્બન શું? જેમાં હાઇડ્રોજન અને કાર્બન બંનેથી બનતા સંયોજનને હાઇડ્રોકાર્બન કહે છે. જે હાઇડ્રોકાર્બનમાં કાર્બન વચ્ચે એક જ બંધ હોય એને સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન કહેવાય. અને જે હાઇડ્રોકાર્બનમાં કાર્બન વચ્ચે દ્વિબંધ અથવા ત્રિબંધ હોય એને કહેવાય અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન. જે આલ્કેન શ્રેણી છે સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન છે, અને આલ્કીન અને આલ્કાઇન એ અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન છે. તો સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનની. જે પહેલા જે સૂત્રો છે 6 એ છે મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન. તમારે યાદ રાખવાનું મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, હેપ્ટેન, ઓક્ટેન, નોનેન, ડીકેન. આગળ પણ છે પણ તમારે અહીંયા 6 સુધી યાદ રાખવાના છે. મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન. હવે મિથેનનું સૂત્ર છે, યાદ રાખો મિથેનનું સૂત્ર. સંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બનમાં જે મિથેન આલ્કેન શ્રેણી છે, આની પાછળ N આવે છે. એમાં કાર્બનમાં એક જ કાર્બનની પાછળ જેટલા હાઇડ્રોજન એના ડબલ કરી દેવાના. ધારો કે એક કાર્બન તો એકના ડબલ 2 અને 2 ઉમેરવાના. કેમ કે આનું સામાન્ય સૂત્ર છે CnH2n+2. હાઇડ્રોકાર્બનનું આનું જે સામાન્ય સૂત્ર છે CnH2n+2. ઓકે, તો એના ડબલ કરશો, એકના ડબલ 2 અને 2 ઉમેરવાના એટલે કેટલા આવશે? CH4. 2 2 2. અહીંયા જો કાર્બન તો અહીંયા ફિક્સ જ આવશે. મિથેનમાં 1, ઇથેનમાં 2, પ્રોપેનમાં કોઈ પણ હોય, મિથ લાગેલું હોય ને આગળ ઇથ લાગેલું હોય એટલે કાર્બન એક જ છે. પછી એ ઇથેન હોય, ઇથિન હોય કે ઇથાઇન હોય. ચલો, તો અહીંયા આવશે C2H4 6 આવશે અહીંયા, અને અહીંયા આવશે C3H8, C4H10, C5H12. 5 2 10 ને 2 12, 6 2 12 ને 2 14. થઈ ગયું છે આટલું. આ થઈ ગયું છે એનું આલ્કેન શ્રેણી. અને ધારો કે તમને કીધું હોય કે ભાઈ આલ્કાઇન શ્રેણી લખો, આલ્કીન લખો. આપણે સમજી લઈએ જોડે જોડે. આ છે અસંતૃપ્ત, આ સંતૃપ્ત હતી. હવે વાત કરીએ અસંતૃપ્ત. આનું સૂત્રો પણ હું તમને સમજાવી દઈશ કઈ રીતે લખવાના છે. પહેલા તો સૂત્રો સમજી લઈએ. મિથેનનું લખીશું બંધારણીય સૂત્ર CHHH. આ રીતે આવશે, બરાબર ને? કાર્બનના ફરતે 4. ધારો કે તમને કીધું હોય ઇથેન, તો 2 કાર્બન લગાવ્યું અને ચારે બાજુ 3 જગ્યા હાઇડ્રોજન લાગશે. 1 2 3, 1 2 3, બરાબર છે? આ થઈ ગયું છે એનું બંધારણીય સૂત્ર. અને ધારો કે હજી આનું કહી દઈએ, એક પ્રોપેનનું પણ લઈ લઈએ. C3H4 છે ને, તો C કેટલા આવશે? 3. તો ભાઈ 1 2 3, અહીંયા આવશે 1 1 1 1 1. થઈ ગયું છે. પછી 4 બ્યુટેનનું શું આવશે? 4 લખી દો. 1 2 3 4. તમને ખબર જ છે, આ રીતે તમે બધે ગોઠવી શકો છો. મિત્રો જો કોઈનું પણ તમારે આમાંથી સૂત્ર પૂછાય, આ મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન, પેન્ટેન, હેક્ઝેન, કાર્બન ઉપરથી બધું ખબર પડી જાય. ધારો કે 3 કાર્બન વાળું હોય છે, પ્રોપેન હોય છે. હવે આનું ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર બનાવવાનું તો વેરી સિમ્પલ. ધારો કે તમે લઈ લો, હું તમને એકનું ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર બનાવી દઉં એટલે તમને બધાના આવી જાય. પહેલા 3 કાર્બન લખી દીધા. હવે આ જે 3 કાર્બન વચ્ચે આમાં એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થશે. એટલે અહીંયા થઈ જશે 1 1 1 બંધ એટલે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી. અને હાઇડ્રોજન જોડે થશે, અને એક હાઇડ્રોજન જ્યાં મૂકો ત્યાં ચોકડી મૂકી દો, તો ચોકડી અને આ ટપકું, અને અહીંયા ચોકડી ટપકું કરી દેવાનું જ્યાં હાઇડ્રોજન લગાવો ત્યાં. ઓકે, જેથી તમને હાઇડ્રોજનનું આપણે ઇલેક્ટ્રોન અલગ રીતે દર્શાવી શકીએ. આ થઈ ગયું એનું ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર. તમે કોઈનું પણ લખી શકો છો. હવે અહીંયા એક બહુ મહત્વની વસ્તુ સમજાવવાની છે, સમઘટકો.
જોરદાર છે મિત્રો, ધ્યાનથી જોજો. તમને કોઈ પૂછે કે સમઘટકો કોને કહેવાય કે જેમના અણુસૂત્ર સરખા હોય પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર જુદા જુદા હોય. એટલે ફોર્મ્યુલામાં સૂત્રમાં કાર્બન બધા એટલા જ આવે કે જેટલા. ધારો કે હું તમને બતાવું કે તમે કોને સમઘટકો કોના મેળવી શકો છો, જેની અંદર કાર્બનની ગોઠવણી તમે જુદી રીતે કરી શકો ને એના સમઘટકો મેળવી શકો છો. એક્ઝામ્પલ, ધારો કે હું તમને 2 કાર્બન આપું અને તમને કહું કે આને તમે બીજી રીતે ગોઠવો, તો તમે કહેશો ચલો ભાઈ આ રીતે, પણ આમાં પણ 2 લાઈનમાં છે, આમાંય 2 લાઈનમાં છે. પછી તમે કહેશો આમ ભાઈ આમાંય 2 લાઈનમાં છે, એટલે આ સમઘટક નહીં બનશે. 3ની ગોઠવણી કરશો તો આમ થઈ ગયું. તમે કહેશો ચલો ભાઈ આમ કરી દો, નીચેની તરફ એક લગાવી દો કાર્બન, તો શું આ નવી રીત છે? નથી. આમાં પણ 3 3 એક જ લાઈનમાં સળિયો વળી ગયો છે અને સીધો કરી દો. 3માંથી એક જ લાઈન પસાર થાય છે, એટલે આ નવી રીત નથી. તમે ગમે તે રીતે ગોઠવો ભાઈ, આ રીતે ગોઠવો, અહીંયા આ ખૂણા પર ગોઠવો તો 3 સુધીના જે છે ને 1 2 3 મિથેન ઇથેન પ્રોપેન સુધી કોઈ સમઘટક મળે નહીં. હા, હવે 4 કાર્બન આવશે ને તો આપણી પાસે નવી રીત આવી શકે છે. 4 કાર્બનમાં જો બતાવું તમને, પહેલા તો આ છે 4 એ 4 એક જ લાઈનમાં, આને કહેવાય સરળ શૃંખલા, જેમાં 4 એ 4 કાર્બન એક જ લાઈનમાં છે. હવે બીજા 4 માંથી 3 એક જ લાઈનમાં રાખું છું, અહીંયા નથી લગાવતો. ખૂણા ઉપર લગાવવાનો કોઈ મતલબ નહીં કે સીધા થઈ જાય છે અને વચ્ચે લગાવી દો. વચ્ચે લગાવો કે ઉપર લગાવો બંને સરખી જ વસ્તુ છે, કે આ પણ બીજા નંબર પર લાગશે, આ પણ બીજા નંબર પર લાગશે. હવે જો હાઇડ્રોજન ગણાવો, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 થઈ ગયા ને. હાઇડ્રોજન તમે સમજી લો કે લગાવી દીધા છે મેં, બરાબર? તમે લગાવી લેજો. તો આમાં પણ સી કેટલા છે 4 અને હાઇડ્રોજન કેટલા છે 10. હવે આમાં હાઇડ્રોજન લગાવો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9. આમાં પણ સી કેટલા છે 4 અને હાઇડ્રોજન કેટલા છે 10. બંનેના સૂત્રોમાં કાર્બન 4 છે અને હાઇડ્રોજન 10 છે, એટલે આ જે છે એમાં કાર્બન સીધી શૃંખલામાં છે. આને કહેવાય નોર્મલ બ્યુટેન. શું કહેવાય? નોર્મલ બ્યુટેન. અને આને કહેવાય આઇસોબ્યુટેન. ઓકે, આ બંને સમઘટકો છે જેમના અણુસૂત્ર સરખા છે પરંતુ બંધારણીય સૂત્ર જુદા જુદા છે. હાઇડ્રોજન લગાવવાના છે મિત્રો, તમે લગાવી લેજો, તમારો ટાઈમ બચે એના માટે નહીં લગાય. સમજી ગયા છો? ઓકે, હવે બીજી એક વસ્તુ, શું આના સિવાય બીજા લગાવી શકાય? આપણે આને ના લખી શકાય, બરાબર ને? આ બહુ થઈ ગયું છે, આના સિવાય વધારે ના લખી શકો છો. તો મિત્રો આ છે નોર્મલ બ્યુટેન, આ છે આઇસોબ્યુટેન. મેં હાઇડ્રોજન નથી લગાય તમને સમજાવવા માટે. હાઇડ્રોજન તમારે 4 થાય ને એ રીતે ફરતે કાર્બન એ રીતે લગાવી દેવાના. ઓકે, અહીંયા 3 લાગશે, અહીંયા 1 લાગશે, અહીંયા એ રીતે. તો હવે આનું નામ બીજું શું પડશે? આઇસોબ્યુટેનનું બીજું નામ. સૂત્ર તો બંનેનું સેમ જ આવશે કે C4H10, પણ આઇસોબ્યુટેનનું બીજું નામ કઈ રીતે પાડવાનું કે ભાઈ આમાં 3 કાર્બન તો લાઇનસર છે, એટલે એક જ શૃંખલામાં છે, એટલે 3 કાર્બનનું પડશે પ્રોપેન, બરાબર ને? અને બીજું આ છે એક કાર્બન આપણે બીજા કાર્બન પર ટીંગાયેલું છે, પહેલું બીજું ત્રીજું, તો બીજા ઉપર આ કાર્બન ટીંગાયેલું છે એટલે 2, અને એક કાર્બનને કહેવાય મિથાઇલ. શું કહેવાય? મિથાઇલ. તો આનું બીજું નામ પડી ગયું 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. ઓકે, તો બ્યુટેનના તમને 2 સમઘટક મળશે, આઇસોબ્યુટેન અને નોર્મલ બ્યુટેન. તો મિત્રો પેન્ટેન એટલે 5 કાર્બન વાળું એક હાઇડ્રોકાર્બન. તો આમાં આપણે 5 લાઇનસર ગોઠવી દીધા છે. આ નોર્મલ પેન્ટેન છે. તમે આની જોડે હાઇડ્રોજન લગાવશો ને 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, તો C5H12, આ બધા H કેપિટલ છે, ઉતાવળમાં સ્મોલ જેવા લાગતા તો તમે સ્મોલ ના બનાવતા. આ થઈ ગયા છે 5 નોર્મલ પેન્ટેન છે, આને કહેવાય છે નોર્મલ પેન્ટેન. હવે આપણે 5 કાર્બન પર થોડી કલાકારી કરીએ અને એને બીજી રીતે ગોઠવીએ. તમે કહેશો સાહેબ 4 ગોઠવો, એક આમ ગોઠવી દો. ના મુન્ના ના, ખૂણા પર ચાલે નહીં. તમે કહેશો સાહેબ અહીંયા ગોઠવી દો, આ ચાલે. ચલો થઈ ગયું, એક આ થઈ ગયું. ચલો બીજું 1 2 3 4 ગોઠવો, ચલો અહીંયા ગોઠવી દો, ચાલે? ના ચાલે. આ અને આ એક જ છે. કઈ રીતે? જો સાંભળો, અહીંયા પણ આ બીજા નંબર પર લટકણ્યું છે ને અહીંયા પણ આ બીજા નંબર પર. તમે કહેશો કે સાહેબ આ તો ત્રીજા નંબર પર છે, આ તો બીજા નંબર પર છે. ભાઈ એસા નહીં હોતા. જ્યાંથી તમને શોર્ટકટ પડે ને ત્યાંથી તમારે આ લટકણિયું ગણવાનું હોય છે. હવે સમજી લો કે તમે લાઈનમાં રહેતા હોય, એમાં તમારું ઘર પહેલેથી જ બીજું ઘર હોય, તો તમે કોઈ પણ મિત્રને આવશે તો તમે કહેશો કે ભાઈ પહેલા લાઈનમાં ઘૂસતા જ બીજા નંબરનું છે, પરંતુ તમારું ઘર છેલ્લેથી બીજું હોય તો તમારા લાઈનમાં જો 20 મકાનો, તો તમે એવું થોડી કહેશો ને 18મું મકાન છે, બરાબર? તમે કહેશો ભાઈ છેલ્લેથી બીજું આવો ને. એ રીતે કાર્બનમાં પણ આ જ નિયમ લાગુ પડે કે જ્યાંથી એને શોર્ટકટ પડે ને ત્યાંથી આપણે એકડા લખવાના, પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો. તમે આમ લખો પહેલો બીજો ત્રીજો ચોથો, તો નાનો આંકડો કયો ગણાય? બીજો. તો આ બીજા નંબર પર લાગેલું લટકણ્યું ગણાય. સમજી ગયા? તો આ અને આ એક જ છે, અને આ પણ એક જ છે. અને જો ધારો કે તમે ઉપર લગાવો તો પણ એક જ છે, અને ધારો કે આને પણ ઉપર લગાવો તો પણ એક જ છે. એટલે આ નવી રીત નથી. એટલે આ એક જ રીત થઈ ગઈ. બીજી અહીંયા લગાવો, અહીંયા લગાવો, અહીંયા લગાવો, બધું એક જ ગણાશે, બરાબર? બીજા નંબર પર કાર્બન ગણાશે. ઓકે.
ઓકે, તો નવી રીત આ રીતે થઈ શકે છે કે 3 ને તમે આમ ગોઠવો અને 2 ને ઉપર નીચે લગાવી દો, તો આ બની ગયા તમારા પેન્ટેનના 3 સમઘટક. આમાં જેમાં બધા કાર્બન એક જ લાઇનમાં છે નોર્મલ પેન્ટેન, એમાં એક લટકણિયું લાગેલું છે આઇસોપેન્ટેન, અને આમાં 3 આમ 2 ઉપર નીચે લાગેલા છે નિયોપેન્ટેન. અને નામ પણ આપી દઈએ. આનું નામ વિચાર કરો શું આવશે. પહેલા તો 4 એક જ લાઇનમાં છે એટલે આને કહેવાશે એક મિથેન, ઇથેન, પ્રોપેન, બ્યુટેન. પહેલા નામ આવશે બ્યુટેન. અને આ જે મિથાઇલનું લટકણિયું છે એ કયા નંબર પર છે? બીજા નંબર પર. તો આને નામ પાડીશું 2 મિથાઇલ બ્યુટેન. ઓકે, અને અહીંયા પણ નામ પાડી દઈએ. 3 એક જ લાઇનમાં છે એટલે એને કહેવાય પ્રોપેન, બરોબર ને. અને ઉપર નીચે એક એક કાર્બનનું લટકણિયું છે, ઉપર પણ એક, નીચે પણ એક. એ કયા નંબર પર છે? બીજા નંબર પર છે. તો આને કહેવાશે બે મિથાઇલના લટકણિયા લાગેલા છે 2 નંબર પર, અને પાછા ડબલ છે એટલે 2 ડાઈ. 2 એટલે 2 નંબર પર લાગેલું, ડાઈ એટલે 2 લટકણિયા, મિથાઇલ એટલે કાર્બનનું એક લટકણિયું, કાર્બન જેમાં એક જ હોય, 2 મિથાઇલ પ્રોપેન. ઓકે મિત્રો, અને જો ના ખબર પડતી હોય ને મિત્રો, કોઈ વાંધો નહીં, બરાબર ને. તમે આ ચેપ્ટરને એવું કરો કે ભાઈ નહીં ખબર પડશે તો છોડી દો, બીજા તૈયાર કરો, બાયોલોજીના બીજા બધા, બરાબર ને. ઓકે, અને ખબર પડતી હોય તો પાડી દો. આગળ વધીએ. તો મિત્રો, આલ્કીન એટલે જેના પાછળના નામે ઇન લાગેલા હોય. મિથેનમાંથી મિથિન બનશે નહીં, અને મિથાઇન પણ નહીં બનશે. ડાયરેક્ટ આમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ હોય છે, કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, અને આમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ. આ બંને અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણી છે. આનો પહેલો જે સદસ્ય છે એ છે ઇથિન, પ્રોપીન, બ્યુટીન, પેન્ટીન, હેક્ઝીન, બરાબર ને. હવે હું તમને પેન્ટીન સુધી લખી દઉં છું, ચલો હેક્ઝીન પણ લખી દઈએ. અને આની અંદર જે ઇથિનનું સૂત્ર આવશે C2, ઇથ આવે એટલે કાર્બન 2 જ આવશે, એના ડબલ કરવાના C2H4, કેમ કે આલ્કીનનું જે સામાન્ય સૂત્ર છે CnH2n છે, બરાબર ને. આ બહુ પૂછે છે, CnH2n છે. આના ડબલ જ કરવાના. 3 દુ 6, 4 દુ 8, 5 દુ 10 અને 6 દુ 12, બરાબર ને. આ થઈ ગયું છે ઇથિન આલ્કીન શ્રેણી. અને આલ્કીન શ્રેણી પછી છે આલ્કાઇન. પહેલા આલ્કીન શ્રેણી વિશે તમને બધું લપેટી દઉં કે ઇથિન નું જે સૂત્ર બનાવવું હોય તમારે, બંધારણીય સૂત્ર કે ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર, તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે તમારે ડબલ બોન્ડ લગાવવાનું, એક ફિક્સ છે. આલ્કાઇન પ્રોપીન નું બનાવવું હોય તો કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ, પણ એક જ જગ્યા, બધી જગ્યાએ કાર્બન કાર્બન વચ્ચે ડબલ બોન્ડ નહીં. અને ધારો કે તમારે એક બ્યુટીન નું પણ બનાવવું હોય તો અહીંયા લખી દઈએ આપણે બ્યુટીન નું. કાં લખી દઈએ 1 2 3 4, અને અહીંયા ગમે તે જગ્યાએ ડબલ બોન્ડ લગાવી દો, તમારે જ્યાં લગાવો. ધારો કે અહીંયા લગાવી દો, જ્યાં ઈચ્છા હોય તમારે. તો ધારો કે 2 બંધ લગાવવા ફરજિયાત છે આમાં તમારે. ઇથિનમાં અહીંયા હાઇડ્રોજન ગણી લો, 1 અને 2 જ લાગશે, 1 અને 2 જ લાગશે. તમારે જ્યાં લગાવો ત્યાં લગાવી દો. અહીંયા લગાવો, અહીંયા લગાવો, અહીંયા લગાવો, પણ 2 હાઇડ્રોજનથી વધારે નહીં. કેમ? કારણ કે કાર્બનના ફરતે 4 બંધ રચાય. કેટલા બંધ? 4. 1 2 3 4, એના ફરતે રાઉન્ડ કોઈ પણ કાર્બનો 4 થી વધારે થાય નહીં. હું આ મૂકી દઉં તો 1 2 3 4 5 થઈ જાય, એટલે કાર્બનની સંયુક્તતા 4 જ છે, એટલે એનાથી વધારે થશે નહીં. એટલે આ થઈ ગયું ઇથિનનું સૂત્ર. અને ધારો કે તમને ઇથિનનું સૂત્ર અહીંયા લખીને એને ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર લગાવવું હોય તો તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્રમાં 2 કાર્બન છે ને, તો અહીંયા ડબલ બોન્ડ લગાવી દો, 2 બંધ, અને એક હાઇડ્રોજનનું લગાવી દો અહીંયા ઉપર, ટપકું ચોકડી. ઓકે, ટપકું ચોકડી, હાઇડ્રોજન આ ત્યાં ચોકડી મૂકી દેવાનો. આ થઈ ગયું એનો ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર. કેટલું ઈઝી છે મિત્રો. હવે જો આ પણ તમને સમજાય તો તમારા કામમાં આવી જાય કે ધારો કે અહીંયા કાર્બન લાગશે કેટલા, બોલો. આ કાર્બનમાં કેટલા હાઇડ્રોજન લાગશે? 2 લાગશે. 1 2, ઠીક છે, 2 તો ઓલરેડી છે. આમાં કેટલા લાગશે ભાઈ? 2 તો અહીંયા, 1 અહીંયા, ખાલી 1 લાગશે, ઉપર કાં તો નીચે જ્યાં લગાવવું હોય. અને આમાં લાગશે 3, 1 2 3. એ રીતે આમાં લાગશે તમારે 1 2 3, આમાં લાગશે 1 જ, આમાં પણ લાગશે 1 જ, કે આના આજુબાજુ 3 તો થઈ ગયા છે, અને આમાં લાગશે 3. તમે ગણતરી કરી લો તો એના એ જ ઇલેક્ટ્રોન આવશે, એ હાઇડ્રોજન આવશે. 1 2 3 4 5 6, જોઈ લો, C3H6 આવે છે કે નહીં? અને આનો પણ ગણતરી કરી લો, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 થઈ ગયા, C4H10. આ થઈ ગયું છે તમારું આલ્કાઇન. અને આના નામ બીજું આપવું હોય તો તમે આપી શકો છો. આ પ્રોપીનનું આપી શકો છો 2 પ્રોપીન, 2 પ્રોપ 2 ઇન, એટલે બીજો બંધ છે ને બીજા કાર્બનમાં છે, આમાં તમે આપી શકો છો. અહીંયાથી ત્રીજું તો 3 પ્રોપ બ્યુટીન. ઓકે, આગળ વધીએ. આટલું બધું ડિટેલમાં નહીં પૂછતા, હવે આલ્કાઇન ભણી લઈએ. મિત્રો, આ છે આલ્કાઇન શ્રેણી, જે અસંતૃપ્ત હાઇડ્રોકાર્બન શ્રેણી છે, કારણ કે આમાં કાર્બન કાર્બન વચ્ચે કોઈ પણ એક જગ્યાએ ટ્રિપલ બોન્ડ હોય છે. આમાં જો આના નામના અંતે આઈન આવે છે, ઇથાઇન, પ્રોપાઇન, બ્યુટાઇન, આઈન આવે છે, જે તમે પહેલાં નામ યાદ રાખો. હવે જેટલા અહીંયા કાર્બન હોય એ તો ફિક્સ જ છે. ધારો કે ઇથાઇનમાં 2 જ આવશે, પ્રોપાઇનમાં 3, પ્રોપાઇન હોય, પ્રોપીન હોય કે પ્રોપેન હોય, કાર્બન તો ફિક્સ જ આવવાના, કાર્બન બદલાવાના નહીં, બરાબર ને. ખાલી એમાં મિથાઇન નથી બનશે, કે ડબલ બોન્ડ લાગશે નહીં, જગ્યા પર નથી ટ્રિપલ બોન્ડ માટે. હવે અહીંયા ડબલ કરી દો,
અને 1 2 ઓછા કરી દો, 2 ના ડબલ થશે 4, 4 માંથી 2 ગયા 2, 3 દુ 6, 6 માંથી 2 ગયા 4, 4 દુ 8, 8 માંથી 2 ગયા 6, 5 દુ 10, 8, 6 દુ 12 ને 10. આનું સામાન્ય સૂત્ર તમારે લખવું હોય તો આ રીતે લખી શકો છો, CnH2n-2. ઓકે, હવે આનું ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર લઈએ. ધારો કે ઇથાઇનનો આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર લઈએ તો ઇથાઇનમાં કાર્બન 2 જ છે અને બંને વચ્ચે ટ્રિપલ બોન્ડ આવશે. 3 કાર્બન હોય, 3 બંધ લાગ્યા હોય તો એનો મતલબ ઓલરેડી આના 3 બંધ તો અહીંયા વપરાઈ ચૂક્યા છે, એટલે કાર્બન પાસે ખાલી એક જ બંધ છે, એટલે એક જ હાઇડ્રોજન લાગશે. અને ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્રને બનાવવું હોય તો બસ વેરી ગુડ, તમે 3 ટપકા કરી દો 3 બંધના બદલે, અને અહીંયા હાઇડ્રોજન હોય તો ચોકડી મૂકી દો, હાઇડ્રોજનનું ચોકડી હાઇડ્રોજન. ઓકે, અને ધારો કે હજી એક તમારે આમાંથી ગમે તે એક પસંદ કરી લો. ધારો કે તમને પેન્ટાઇન દોરી બતાવો. પેન્ટાઇનમાં 5 કાર્બન છે, 1 2 3 4 5. આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ટ્રિપલ બોન્ડ લઈ લો. ધારો કે તમે અહીંયા લઈ લો 3 બંધ, એક જગ્યાએ 3 બંધ તો લગાવવું જ પડશે, તો જ પેન્ટાઇન બનશે ને. 1 2 3 4, સોરી. હવે અહીંયા તો 3 લાગશે. આ કાર્બનમાં કેટલા લાગશે હાઇડ્રોજન? આમાં 3 લાગી ગયા. આમાં કેટલા લાગશે? આમાં 1 નહીં લાગશે, કે 3 ને 1 4 વપરાઈ ગયા. આમાં 3 ને 1 4 વપરાઈ ગયા. આમાં 2 લાગશે, 2 હાઇડ્રોજન. આમાં 3 લાગશે. તમે આના સૂત્ર ગણી લો. કાર્બન 5 અને હાઇડ્રોજન ગણો, 1 2 3 4 5 6 7 8 થઈ ગયું છે, જોઈ લો. ઓકે, અને ઇલેક્ટ્રોનિક સૂત્ર બનાવો તો બહુ ઇઝી છે. આ રીતે તમે સૂત્રો યાદ રાખી શકો છો. હવે બંધારણીય સૂત્રો, જેના પરથી નામ પરથી સૂત્રો. મિત્રો આજી એક અગત્યનો ટોપિક ક્રિયાશીલ સમૂહ. ક્રિયાશીલ સમૂહ એટલે કે એક એવો પરમાણુ કે પરમાણુનો સમૂહ કે જે હાઇડ્રોકાર્બન છે એની પ્રક્રિયાઓ નક્કી કરતો હોય છે, કે ભાઈ કોઈ પણ સંયોજનમાં આવેલું પરમાણુ કે પરમાણુનો સમૂહ જેના દ્વારા તેની રાસાયણિક પ્રક્રિયા નક્કી થતી હોય. એક એક્ઝામ્પલ સમજાવું તમને. ધારો કે આપણી પાસે છે CH3CH2OH, આપણી પાસે છે CH3CH2CHO, આપણી પાસે છે CH3CH2, પછી લઈ લઈએ આપણે ક્લોરીન. ઓકે, તો આ 3 છે ને, એ 3નું જે તમે જોઈ લો આગળનું જે સમૂહ છે, એટલે આગળનું જે હાઇડ્રોકાર્બન લાગેલું છે CH3CH2CH2 બધા સરખા છે, પરંતુ જે પાછળ છે ને એ બધા અલગ અલગ છે. તો આ જે છે એના લીધે એના ગુણધર્મો શું થઈ જાય છે? બદલાઈ જાય છે. જે રીતે કોઈ પણ ટીમ હોય, તમારો ક્લાસ છે, એમાં તમારા શિક્ષક બદલાઈ જાય તો તમારો ક્લાસનું વર્તન બદલાઈ જાય. એ રીતે આની અંદર આ જ બદલાઈ જાય તો આનું વર્તન બદલાઈ જાય છે, એટલે આના ગુણધર્મો બદલાઈ જાય છે. તો સૌથી પહેલાં જે ક્રિયાશીલ સમૂહ છે હાઇડ્રોજન બોન્ડ OH. બોન્ડ OH મતલબ આનાથી આ જોડાશે, OH આ રીતે. પછી જે આલ્ડીહાઇડ CHO, એને કહેવાય આ રીતે જોડાયેલું હશે CHO, જેને તમે આ રીતે પણ લખેલું હોય છે C ડબલ બોન્ડ O, અહીંયા આવશે H, આ બાજુ લખી દો, અહીંયા લખી દઈએ આપણે. CHO નો તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો, C ડબલ બોન્ડ O, અને અહીંયા એક જગ્યા આવશે R, એક જગ્યા આવશે H. ઓકે, અને કીટોન જેમાં C ડબલ બોન્ડ O અને બંને બાજુ બોન્ડ ખાલી, અને આ બંને જગ્યા લાગી શકે છે R. કાર્બોક્સિલિક એસિડ બોન્ડ CHO. ઓકે, આને આ રીતે પણ લખી શકો છો, હાઇડ્રોજન ઓક્સિજન સાથે ડબલ બોન્ડ અને એક H. તો યાદ રાખજો. અને એના સિવાય હેલોજન છે. હેલોજનની અંદર આપણે એનું નામ છે X, પણ X ની અંદર ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન, આયોડિનનો સમાવેશ થાય છે. ફ્લોરિન, ક્લોરિન, બ્રોમિન અને આયોડિન. ફૂલ ખીલે બહાર આવી, આ લાગેલા એટલે હેલોજન સમૂહ કહેવાય. હવે કોઈ પણ નામ આપેલું હોય તો એનું તમે નામ કઈ રીતે પાડી શકો છો? તો આલ્કોહોલના નામના અંતે તમારે લગાવવાનું છે ઓલ. શું લગાવવાનું છે મિત્રો? ઓલ. અને આની આલ્ડીહાઇડમાં લગાવવાનું છે આલ, આલ ઇઝ વેલ. અને કીટોનમાં લગાવવાનું છે ઓન ઓફ વાળું ઓન, બરાબર ને. કાર્બોક્સિલિક એસિડમાં લગાવવાનું છે ઓઇક એસિડ. શું લગાવવાનું છે? ઓઇક એસિડ. અને હેલોજનમાં અલગ અલગ પ્રમાણે લાગશે. ધારો કે ફ્લોરિન હશે તો ફ્લોરો લાગશે, ક્લોરિન હશે તો ક્લોરો લાગશે, બ્રોમિન હશે તો બ્રોમો, અને આયોડિન હશે તો આયોડો. હવે આનું ધારો કે નામ પાડવું હોય 3નું તો કઈ રીતે નામ પાડવાનું? વેરી સિમ્પલ. તમારે સૌથી પહેલા કાર્બન ગણી લેવાના. આમાં કેટલા કાર્બન છે મિત્રો? 2 કાર્બન છે. તો 2 કાર્બન વાળો શું થાય છે? મિથેન, ઇથેન થાય છે 2 કાર્બન વાળો. અને પાછળ શું છે મિત્રો? ઓલ, આલ્કોહોલ. તો 2 કાર્બન વાળો મિથેન પ્લસ ઇથેન પ્લસ ઓલ, તો આ બંનેને જોઈન્ટ કરી દો તો શું બની જશે? ઇથેનોલ. શું બની જશે? ઇથેનોલ. એ રીતે ચલો આનો બીજાનું નામ પાડીએ આપણે. 1 2 3. આમાં 1 2 3 કાર્બન છે, તો 3 કાર્બન વાળું પડશે પ્રોપેન. કાર્બન તો બધા ગણી લેવાના, ભલે સમૂહમાં હોય, કાર્બન ગણી લેવાના. પ્રોપેન પ્લસ આલ્ડીહાઇડ છે ને, CHO એટલે કયો સમૂહ છે? આલ્ડીહાઇડ. ઓકે, તો આનું નામ પડશે પ્રોપેન પ્લસ આલ, એટલે આનું નામ પડી ગયું પ્રોપેનાલ. બરાબર ને. હવે અહીંયા કાર્બન ગણી લો. 1 2, આ કાર્બન નથી, આ ક્લોરીન છે. 2 કાર્બનનું શું થશે ભાઈ? ઇથેન
અને આનું પડી ગયું ઇથેનોલ પડી ગયું, યાદ રાખજો આનું નામ શું પડી ગયું? ઇથેનોલ. આનું પ્રોપેનાલ, આ ઇથેન, અને પછી આગળ શું લાગ્યું છે? ક્લોરીન. તો આને કહી શકો છો તમે ક્લોરોઇથેન. ક્લોરોઇથેન. બોલો, ખબર પડી ગઈ છે? આ પડી ગયો ક્લોરોઇથેન. આ રીતે ધારો કે કોઈ બીજો એક સૂત્ર છે CH3 CH2 CH2 COOH. ઓકે, 1 2 3 4 ગણપતિની જે કાર, 4 કાર્બન છે. તો 4 કાર્બનમાં શું બનશે? બ્યુટેન. શું પડશે? બ્યુટેન. અને પ્લસ આમાં પાછળ કયો છે? COOH, ઓઇક એસિડ. તો આનું નામ પડી જશે બ્યુટેનોઇક એસિડ. શું પડશે? બ્યુટેનોઇક એસિડ. આ રીતે નામકરણ થાય છે હેલોજનના બધાના. કીટોનમાં તમે નામ પાડી શકો છો. C ડબલ બોન્ડ O દેખાશે કીટોનમાં. તમે ધારો કે એક છે CH3 CO CH3, આમાં CO વચ્ચે આવશે કીટોનમાં. તો આમાં કાર્બન ગણી લો 1 2 3. તો આનું નામ પડી જશે 3 કાર્બન વાળું પ્રોપેન. અને કીટોનનું શું આવશે? ઓન. તો કીટોન, પ્રોપેન પ્લસ ઓન, પ્રોપેનોન. બોલો, ખબર પડી ગઈ? ઓકે, આગળ વધીએ. તો મિત્રો, આ છે છેલ્લા બંધારણો, જેમાં સૌથી પહેલાં સાયક્લોપેન્ટેનની વાત કરીએ. સાયક્લોપેન્ટેન એનો મતલબ પેન્ટેન 5માં 5 કાર્બન. સાયક્લોનો ફરતે મતલબ ફરતે, એટલે લાગેલા હશે આમ, બરાબર ને? 5 કાર્બન આ રીતે તમે લગાવી દેવાનો. 5 જ, 5થી વધારે નહીં લગાવવાનો. અને અમે હાઇડ્રોજન લગાવી શકો તમે. આમાં કેટલા હાઇડ્રોજન લાગશે? 2, કે આમાં 2 બંધ તો વપરાઈ ગયા છે. અહીંયા પણ 2 લાગશે, અહીંયા પણ 2 લાગશે, અહીંયા પણ 2 લાગશે, અને અહીંયા પણ. આ થઈ ગયું સાયક્લોપેન્ટેન. અને તમારે ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ કરવાનું કે તો કાર્બન વચ્ચે તમારે ડબલ બોન્ડ લગાવી દેવાના આ રીતે. એટલે 2 બિંદુ લગાવી દેવાનો. અને જ્યાં હાઇડ્રોજન હોય ત્યાં એક ચોકડી ટપકું એક અંદરની સાઈડ લગાવી દેજો, બરાબર ને? આ રીતે બની જશે આમ ચારે બાજુ. એક અંદર જો આમાં દોરીને બતાવી દઉં તમને. એક ચોકડી ટપકું, અને આ બંને વચ્ચે લગાવી દેવાનું તમારે આ રીતે. હવે આવી જાય બેન્ઝીન. આ બહુ પૂછે છે. બેન્ઝીનનું સૂત્ર છે C6H6. એનો મતલબ 6 કાર્બન આવશે અને આ 6 કાર્બન વલયાકારમાં જોડાશે. બેન્ઝીન બહુ જોરદાર રચના છે, જે આગળ તમે કદાચ ભવિષ્યમાં ભણશો જો સાયન્સમાં જશો તો આ 6 કાર્બન લગાવી દીધા આપણે, અને આને બરોબર લોખી દઈએ. 1 2 3 4 5 6 થઈ ગયું. હવે આમાં એક જગ્યા છોડીને એક જગ્યા ડબલ બોન્ડ લગાવી દેવાનો. એક બંધ, અહીંયા ડબલ બોન્ડ, એક બંધ, અહીંયા ડબલ બોન્ડ. થઈ ગયું. તો અને અહીંયા લાગશે હાઇડ્રોજન એક જ લાગશે. 1 કે 4 થઈ જાય છે બધી. તમે ગણતરી કરી લેજો. ઓકે, અને શોર્ટકટમાં લખવું હોય તો બેન્ઝીનને આ રીતે લખી શકો છો, ખાલી આમ 1 2 3 4 5. આ તો 5 થયું, પેન્ટેન થઈ ગયું ને? 1 2 3 4 5 6 આ રીતે લખેલું તો પણ સમજી લેવાનું કે કાર્બન છે. આવું લખેલું હોય ને, મતલબ ધારો કે એક દોરીને બતાવું તમને. આનું પૂછે કે આનું નામ શું છે, તો આનું નામ છે સાયક્લોપેન્ટેન. કે આ પેન્ટેન 5 છે, 1 2 3 4 5. બીજું કશું ના લખેલું તો પણ સમજી લેવાનું સાયક્લોપેન્ટેન. આ સાયક્લોહેક્ઝેન એટલે શું કહેવાય? બેન્ઝીન. ઓકે, આગળ વધીએ. સાયક્લોહેક્ઝેન નહીં, ખાલી બેન્ઝીન. બરાબર. આમાં નામકરણ આપણે આપવાનું છે કે આ કોના નામ છે, તો ધ્યાનથી જોજો, બહુ સિમ્પલ છે. સૌથી પહેલાં કાર્બન ગણી લો. 1 2 3 4. કાર્બન 4 છે એટલે પ્રોપેન. અને બ્રોમિન કયા નંબર પર છે? બીજા. તો 2 બ્રોમો, પ્રોપેન નહીં, બ્યુટેન. 2 બ્રોમો બ્યુટેન. 4 કાર્બનનો બ્યુટેન અને બીજા નંબર પર લાગેલું છે 2 બ્રોમો બ્યુટેન. 1 2 3 4 5 કાર્બન એટલે પેન્ટેન. અને ત્રીજા નંબર પર લાગેલું છે આલ્કોહોલ, એટલે 3 પેન્ટેનોલ. 3 પેન્ટેનોલ. આને કહીશું 3 પેન્ટેનોલ. ઓકે, 1 2 3 4 જ છે. અને આ લાગેલું છે આપણો કાર્બોક્સિલિક સમૂહ. તો 4 કાર્બન વાળો કાર્બોક્સિલિક સમૂહ એટલે બ્યુટેનોઇક એસિડ. બ્યુટેન અને કાર્બોક્સિલિક એસિડનું ઓઇક, બ્યુટેનોઇક એસિડ. 1 2 3 4 5. આમાં તો કોઈ સમૂહ નથી, પણ અહીંયા ડબલ બંધ છે ને બકા. ડબલ બંધ હોય એટલે સમજી લેવાનું કે ઇન આવે, તો આનું નામ પડશે પેન્ટીન. 5 કાર્બન વાળું. 1 2 3 4 કાર્બન વાળું ટ્રિપલ બોન્ડ છે, તો બ્યુટાઇન, કેમ કે બ્યુટાઇન આવે ટ્રિપલ બોન્ડ. તો મિત્રો, મારા તરફથી મેં બનતા એટલા પ્રયત્ન કર્યા કે બધા ટોપિક કવર કરું, બરાબર ને? હજી પણ આપણે એવા ટોપિકો જોઈશું આના સિવાયના બીજા ચેપ્ટરોમાં કે જે તમારા માટે થોડાક અઘરા હોય છે. અને લાઇકનો બટન જરૂર દબાવજો, તમારા મિત્રોને જરૂર શેર કરજો. મિનિમમ મિત્રો 500 લાઇકની આશા રાખું છું. ઓકે, જ્યાં સુધી વિડીયો ચાલે ત્યાં સુધી. ઓકે, લેટ્સ સી. શુભમ.